Hello, welcome to my channel Statistics with Geetha. Today we are going to see two-dimensional continuous random variables exercise problems part 2. ஏற்கனவே கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ அதனோட கண்டினியூட்டி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். See first exercise. The joint PDF of a bivariate continuous random variable xy is given by f of xy equal to 2 where 0 less than x less than 1, 0 less than y less than x, 0 otherwise. First subdivision, find the marginal density functions of x and y. ரெண்டாவது, find the conditional density function of y given x equal to x and conditional density function of x given y equal to y. Check for the independence of x and y. So, நம்ம one by one இப்போ பண்ண போகிறோம். First solution, since f of xy is always greater than equal to 0 and double integral 0 to 1 integral 0 to x 2 into dx dy. அதாவது summation f of xy over dx dy over the entire range of x and y should be equal to 1. அதை செக் பண்ணுறோம். ஸோ 2 into integral 0 to 1 முதல்ல இதால் பண்ணிவிட்டு x சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ dyன்னு வரும், y அதுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னே xன்னு வந்துடுது. ஸோ x dx which is equal to 2 into x square by 2 within the limit 0 to 1 which is cancelled and 1 substitute பண்ணும்போது 1 வந்துடுது. So double integral 0 to 1 integral 0 to x 2 into dx dy equal to 1. So it is a PDF நம்ம prove பண்ணிட்டோம். Now for marginal PDFs of x and y are given by fx of x which is nothing but integral over y. Integral over y f of xy dy அதுதான். அப்போ 2 into integral over y பண்ணும் பொழுது y னுடைய லிமிட்ஸ் 0 to x dy. அப்போ என்ன ஆகும், f of y dy வந்து 2, அதாவது என்ன ஆகும், இங்கே வந்து yன்னு வந்துடும். ஸோ லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது fx of x equal to 2x where x னுடைய லிமிட் 0 less than x less than 1. ஸோ மார்ஜினல் pdf of x வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ மார்ஜினல் pdf of y integral over x பண்ண போகிறோம். ஸோ integral minus infinity to plus infinity f of xy dx that is 2 into integral y to 1. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த xனுடைய லிமிட் வந்து அப் டு y வரைக்கும் அப்போ எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. அதனால் y to 1 வரைக்கும், yயிலிருந்து y less than x less than 1, அதனால் y to 1 dx, லோயர் லிமிட் y அப்பர் லிமிட் 1. ஸோ 2 அதை பண்ணும்போது xன்னு வரும், லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது அப்பர் லிமிட் 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் லோயர் லிமிட் y. ஸோ 2 into 1 minus y where 0 less than y less than 1. Therefore, fi of y equal to 2 into 1 minus y, 0 less than y less than 1. This is the marginal density function of y. அது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அடுத்த subdivision, conditional density functions of y given x equal to x and conditional density function of x given y equal to y. இது வந்து conditional density function of y, x given y equal to y. So முதல்ல y given x equal to x போடுறோம். That is f of y given x equal to joint density by marginal density of x. அப்போ 2 divided by இங்கே marginal density of x 2x that is equal to 1 by x where x lies between 0 and 1. அடுத்தது conditional density function of x given y equal to y. f of x given y equal to y வந்து joint density by marginal density of y. அப்போ 2 divided by 2 into 1 minus y. So 1 divided by 1 minus y. இங்கே y வந்து lies between 0 and x இருக்கிறதுனால அப்பர் லிமிட் xன்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அது மாதிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் 1 minus 1 divided by 2 கேன்சல் ஆயிரும், 1 by 1 minus y 0 less than y less than x. ஸோ இது வந்து கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் y given x equal to x. ஆனால் y given the value x equal to xன்னு வரும்போது டினாமினேட்டரில் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x வரணும். கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x given y equal to yன்னு வரும்போது டினாமினேட்டரில் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y வரணும். ஸோ இது மாதிரி மாற்றி தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கப்போம். இப்போ தேர்ட் சப்டிவிஷன் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் f of xy வந்து நமக்கு 2ன்னு தெரியும், தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் 1. fx of x into fy of y மல்டிப்ளை பண்ணால் 2x into 2 into 1 minus y, that is 4x into 1 minus y ஈக்குவேஷன் 2.
இப்போ நம்ம இண்டிபெண்ட்டாக இருந்தால் என்னவாக இருக்கணும், f of xy should be equal to fx of x into fy of y இருக்கணும். ஆனால் இந்த கேஸில் 1 and 2 என்ன இம்ப்ளை பண்ணுது, f of xy is not equal to fx of x into fy of y. Therefore x and y are not independent. So அடுத்த ப்ராப்ளம் பாருங்க, எக்ஸசைஸ் நம்பர் 2. If the distribution of the random variable x comma y is given by f of xy equal to 1 by 4 into 1 plus xy into x square minus y square for mod x less than or equal to 1 and mod y less than or equal to 1, 0 otherwise. Show that x and y are not independent. இப்போ நம்ம காட்ட போகிறோம். ஸோ எஃப்எக்ஸ் முதல்ல மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இன்டகிரேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய், எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை இன்டகிரேட் பண்ணி அந்த லிமிட்ஸ் போடணும். ஸோ 1/4 minus 1 to plus 1 mod x less than or equal to 1 கொடுத்துருக்கிறதுனால mod y less than or equal to 1ங்கிறதுனால ரெண்டுனுடைய லிமிட்ஸுமே -1 to +1 தான். ஸோ -1 to +1 1 plus xy into x square minus y square dy. இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம். அப்போ என்னாகும், 1 plus x cube y minus xy cube into dy ஆகிடும். ஸோ இன்டகிரேட் பண்ணினா 1/4 y plus x cube y square by 2 minus x y power 4/4 within the limits -1 to +1. இப்போ லிமிட்ஸ் போட போகிறோம். 1/4 முதல்ல வந்து அப்பர் லிமிட் 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். இப்போ 1 plus x cube by 2 minus x/4 மைனஸ் இப்போ -1 போட போகிறோம். ஸோ -1 plus x cube by 2 இங்கே மைனஸ் வருது, x divided by 4 ஆயிரும். ஸோ இப்போ நம்ம fx of x வந்து அப்போ என்ன ஆகும், இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த இதை பண்ணும்போது fx of x ஈக்குவல் டு பண்ணினா இதெல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். ப்ளஸ் எக்ஸ் கியூப் பை 2 இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் கியூப் பை 2 கேன்சல் ஆகிடும். இங்கே மைனஸ் x/4 இங்கே ப்ளஸ் x/4 ஆகிடும், அதுவும் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ இங்கே -1 ப்ளஸ் 1 இங்கே ஒரு 1, அப்போ 2/4 வந்துடும், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2. சிமிலர்லி fy ஆஃப் y பண்ணும்பொழுது 1/4 இன்டகரல் -1 to +1 அதே ஃபங்க்ஷன் dx வித் ரெஸ்பெக்ட் டு dx. ஆனால் லிமிட்ஸ் அதே இருக்கிறதுனால ஆன்சர் வந்து ஹாஃப் தான் வரும். fy ஆஃப் yயும் ஹாஃப் தான். இப்போ நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் செக் பண்ணும்போது முதல்ல f ஆஃப் xy என்ன, 1/4 into 1 plus xy into x square minus y square, that is 1, equation number 1. fx of x into fy of y என்னாகும், half into half, that is 1/4, that is equation 2. ஸோ இப்போ 1 and 2 நமக்கு என்ன இம்ப்ளை பண்ணுதுன்னா f of xy is not equal to fx of x into fy of y. Therefore x and y are not independent. நம்ம not independent னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ next problem, exercise number 3. Test whether x and y are independent random variables given that f of xy equal to 4xy, 0 less than x less than 1, 0 less than y less than 1, 0 otherwise. இப்போ நம்ம செக் பண்ணணும் whether f of xy equal to fx of x into fy of y. அதை நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ சொல்யூஷன் பாருங்கள், fx of x முதல் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் x கண்டுபிடிக்கிறோம். ஸோ இன்டகிரேட் ஓவர் y ஓவர் த ரேஞ்ச் ஆஃப் y. ஸோ 0 இன்டகிரல் 0 to 1 4xy dy. அப்போ என்ன ஆகும், 4x அப்படியே இருக்கும், y இன்டகிரேட் பண்ணும்போது y square by 2, லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1 அதனுடைய லிமிட்டு. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 4x/2, that is 2x, where x lies between 0 and 1. g of y, that is marginal density function of y, நான் g of y ன்னு எழுதியிருக்கேன். integral 0 to 1 4xy into dx with respect to x integrate பண்ண போகிறோம். ஸோ 4y வெளியில் வச்சுட்டா x square by 2, லிமிட்ஸ் வந்து 0 to 1, ஸோ 4y divided by 2ன்னு வரும், that is nothing but 2y, 0 less than y less than 1. ஸோ இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்ன, f of xy வந்து 4xy, that is equation number 1. fx of x into gy of y பெருக்கினா என்ன வரும், 2x into 2y, that is 4xy, equation number 2. So equation 1 and 2 implies என்ன, f of xy equal to fx of x into gy of y. அதாவது joint PDF is equal to product of the two marginal PDFs. அது வந்ததுனாலே implies x and y are independent random variables. இது மாதிரி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம். அடுத்த எக்ஸசைஸ், the joint density function of a bivariate distribution is given by f of xy equal to 4xy e power minus x square plus y square, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0. Find the marginal and conditional PDFs are x and y independent. இதான் நம்ம question. So 1 by 1 பண்ண போகிறோம். முதல்ல marginal PDFs of x and y கண்டுபிடிக்க போகிறோம்.
ஸோ சொல்யூஷன் பாருங்கள், fx of x equal to integral over y. அப்போ y நுடைய லிமிட்ஸ் வந்து 0 to infinity 4xy e power minus x square plus y square into dy. இப்போ இதில் 4x e power minus x square வெளியில் எடுத்துடலாம். integral 0 to infinity y e power minus y square. இங்கே வந்து x. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து y e power minus y square dy. அப்போ என்ன ஆகும், y square நம்ம uன்னு வைக்கிறோம், 2y dy வந்து du ஆகிடும். அப்போ வந்து இந்த y duங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம்னாக்கா, when y equal to 0 போது u equal to 0 ஆயிடும், y equal to infinity போது u equal to infinity ஆயிடும். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இந்த 4x e power minus x square இந்த e power minus e power minus uன்னு வந்துடும். இது e power minus u duன்னு ஆயிடும். ஸோ minus e power minus u du. தட் இஸ் இங்கே வந்து ஒரு 2 இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல வந்து 2y dy equal to du. therefore y dy equal to du by 2. அதாவது y du which implies y du equal to du divided by 2. இந்த 2 வந்து வெளியில் வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா, இது 4x வந்து 2x மாறிடும். இங்கே வந்து divided by 2. அதனால தான் 2x e power minus x square வெளியில் இருக்கும். உள்ள வந்து minus e power minus u within the limit 0 to infinity, that is 2x e power minus x square. ஏன்னா இதுக்கு வந்து நீங்கள் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா e power minus infinity 0 ஆகிடும். இது வந்து minus of e power minus 0 1 ஆகிடும். minus of minus 1 வந்து plus 1. அதனால் 2x e power minus x square x greater than equal to 0. Similarly fy of y நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் பொழுதும் அதே தான், 2y e power minus y square வெளியில் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னாக்கா இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணையில் இது என்னாகும், இது 4 into y e power minus y square இருக்கும், e power minus x square within the limit 0 to infinity of dx. அதாவது integrating over x with substituting x நுடைய லிமிட். அப்போ இது ஏன்னாக்கா இந்த சப்ஸ்டியூஷன் x square equal to v 2x dx equal to dv which implies x dx equal to dv divided by 2. அதை இங்கே கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்பொழுது தான் இந்த 4y 2ஆல் அடிபட்டு போய் 2y ஆகும். 2y e power minus y square integral 0 to infinity e power minus v dv. அதை நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணால் என்ன ஆகும், இந்த 2y e power minus y square வெளியில் தான் இருக்கும், minus e power minus v 0 to infinity. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து 2y e power minus y square வரும். ஏன்னா உள்ளே வந்து 1 minus of minus 1 அதாவது 0 minus of minus 1 வரும், that is plus 1. அதனால் 2y e power minus y square where y greater than equal to 0. So fx of x 2x e power minus x square x greater than or equal to 0. fy of y வந்து 2y e power minus y square where y greater than or equal to 0. இந்த சப்ஸ்டியூஷன் மட்டும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும், லிமிட்ஸும் மாறும். இந்த இடத்துல x equal to 0 போது v 0, x equal to infinity v infinity வருது. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. Now நம்ம கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டிக்கு போகிறோம். இது ரெண்டு மார்ஜினல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இது ஒன்று, நம்ம எப்போ மார்ஜினல் டென்சிட்டி எழுதினாலும் அதனுடைய லிமிட்டை மறக்காமல் எழுதணும். ஈவன் கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் லிமிட்ஸை கண்டிப்பாக எழுதணும். f of x given y is given by joint density by marginal density of y. அப்போ 4xy e power minus x square plus y square whole divided by 2y e power minus y square. இப்போ ஒரு 2 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ 2x இந்த y e power minus y square இதில் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ e power minus x square where x greater than equal to 0. Similarly f of y given x of y given x, that is joint density fx of fx comma y of x comma y divided by marginal density function of x. இங்கே நியூ டினாமினேட்டரில் இதான் வரும். இப்போ 4xy e power minus x square plus y square divided by 2x e power minus x square. இப்போ ஒரு 2 கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ 2y இந்த x e power minus x square இதில் கேன்சல் ஆயிரும். அப்போ 2y e power minus y square where y greater than equal to 0. ஸோ இப்போ நம்ம மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய், கண்டிஷனல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்.
இப்போ மூணாவது கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கு அதில்னா அதே ப்ராப்ளத்தில் ஆர் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் இண்டிபெண்ட்னு கேட்டிருக்கு. அதை இப்போ ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுடைய ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி தட் இஸ் 4xy e பவர் மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். அது ஈக்குவேஷன் 1. எஃப்எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப்ஐ ஆஃப் ஒய் வந்து 2x e பவர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2y e பவர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர். இது ரெண்டையும் பெருக்கும் பொழுது 4 இன்ட்டு இந்த xy e பவர் மைனஸ் ரெண்டுலேயும் மைனஸ் இருக்குது, மைனஸ் வெளியில் எடுத்துட்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் square. That is equation 2. So 1 and 2 implies fxy of x comma y is equal to fx of x into fy of y. So இதை வந்து இது ரெண்டையும் பெருக்கினது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது. 1 and 2 are equal. அதனால் this implies this. So நமக்கு என்ன புரியுதுலேருந்து x and y are independent தெரியுது. ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம கண்டினியூஸ் ஜாயிண்ட் PDF கொடுக்கும்போது கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸாக இருந்தால் நம்ம இன்டகிரேஷன் வழியாக இது எல்லாத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இந்த சில இடங்களில் சப்ஸ்டியூஷன் நமக்கு வேணுங்கும்போது சைடில் சப்ஸ்டியூஷன் போட்டு லிமிட்ஸையும் மாற்றி அதுக்கப்புறமா செய்யணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.